پیر کامل۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنا اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے، دودھ اور اس طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا، جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے پر بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کے زندگی کے معمولات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے نا آشنا دنیا میں۔ اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اس طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے۔ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں، امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی۔ یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔
وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کا سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ سالار کا رخ اس طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پہ سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ عاکف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا، عاکف اور اکمل۔ وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب یکدم تنگ گئے تھے۔ عاکف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے یک کے بعد دیگر سوالات کی بوجھ ہڑ کر دی۔ اس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاکف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سالار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاکف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سالار نے تیزی سے کہا۔ عاکف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سالار سٹپٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاکف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سالار نے مختصراً کہا۔ وہ اس طرح سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاکف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاکف نے کہا، کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گے، ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، سالار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاکف سے ہر قیمت پر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ اس سے الجھن ہو رہی تھی یا پھر یہ شاید اس کے ساتھ گزارنے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ، میرے ساتھ گھر چل کر، عاکف نے آفر کی۔ کھانا میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہو گئے، عاکف نے کہا۔ پھر پوچھا، اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے، سالار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزادی ہی پھر رہے ہو۔ عاکف نے گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاکف نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت سی چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑیں۔ ٹو بیڈ، عاکف نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاکف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا جب وہ ٹھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا دیا۔ گلو کمپارٹمنٹ کے ایک کونے میں ایئر رنگز پڑے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایئر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا، وہ امام ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔
वो आंखें बंद करके कागज पर उनका डिजाइन उतार सकता था। हर पेचो हमको। आकिफ ने उसकी हथेली से वो इयररिंग्स उठा लिए, किसी ने जैसे सालार का सक्ता तोड़ दिया था। आकिफ उन इयररिंग्स को एक बार फिर ग्लो कंपार्टमेंट में रख रहा था। ये इयररिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तुम्हें यहाँ रखता। सालार पर के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई, कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि वह रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए क्योंकि आज मेरा उसके साथ जाने का इरादा है। आकिब बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हल्क में जैसे फंदा लगा। हाँ गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या? क्या नाम है उसका? इमामा। रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। इमामा रेड लाइट की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलतफहमी हुई है, उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सनोबर, आकिफ ने उसका नाम बताया। साला ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लो कंपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे गलतफहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी के लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश से टेक लगाकर साला ने गहरा सांस लिया। मगर ये उसका असली नाम नहीं है, आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार की कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ सीसा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पे थोड़ा आगे झुके होंठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने तुमने क्या कहा? सालार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ इमामा, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार यकटुक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। ईयररिंग्स अब उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होंठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज से उसे खाई सी आती महसूस हुई। राइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहां उसने कभी इमामा के होने का तसव्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा, उसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, उसके कपकपाते होंठों को, उसके बेरब्त बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधे पे तसल्ली आमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान भी कुछ है तो कोई बात नहीं, हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहा लगाया। फिर उसने दो फिर इसने दोबारा तेली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इन दो सवालों के साथ साथ सालार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पे मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद उसके साथ क्या हो सकता है। उसने पलक झपकने में आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आ गया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डिशबोर्ड से टकराए। सालार ने उसके कलर को नहीं छोड़ा। आकिफ हवास बाख्तगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। मैं दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन गर्राया। उसके हाथ एक बार फिर आकिफ के गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा था। उसने कुछ गुस्से और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सालार के मुंह पे मुक्का मारा। सालार बेइख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। उनके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न दे रही थीं। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये उन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी उनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हो गया। आकिफ ने अपने होश व हवास को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जैली सड़क पे मोड़ते हुए एक तरफ रोक ली। सालार तब ही सीधा हो चुका था और अपनी हाथ की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी। सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बात करते करते उसने डिशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने एक के बाद दीगर वो दो टिश्यू निकाल लिए और होंठ के उस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया।
उसने एकदम झुक कर पायदान में इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ रही थी या आकिफ बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग, सालार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेख्तियार झुल्लाया। क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके इयररिंग्स है। मेरा प्रॉब्लम है ये इयररिंग्स, उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सालार एकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए उसे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पे बिल लिए इसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्तइल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फाइन, आकिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोबर? वो फिर रुका। तुमने कहा था उसका नाम इमामा है। सालार ने गर्दन मुड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेख्तियार उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ, वो हर तासुर लिए हुए थी। हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब उसने मुझे बताया। उसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सालार ने मोहूम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर टाल। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल भी बहुत काले थे, अब डाई किए हुए हैं। उसने। और क्या बताऊं? वो जिद हुआ। सालार ने आंखें बंद करके विंड स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। गुठन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है उसका नाम। वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया उसने। ना ही मैंने पूछा, आकिफ ने कहा। इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ। सब मैं जिम्मेदार हूँ इस सब कुछ का। किस चीज के जिम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सालार खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर उसे देखता रहा और फिर डिशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा, फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, उसका मोबाइल ऑफ है। पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो। आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके घर। आध घंटे के बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहां पहुंचने तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। आकिफ अब भी उस वक्त को कोस रहा था जब उसने सालार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हॉर्न देने पर अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया और चौकीदार था। सनोबर घर पर है? आकिफ ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहिबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिफ ने सालार को देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तो थोड़ी देर में आता हूँ। आकिफ ने उस आदमी के साथ अंदर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको उससे बात करनी है? उसने अंदर बैठते ही पूछा। मुझे उससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफर फिर उसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सालार के लिए वो जगह नई नहीं थी। सिर्फ उस तकलीफ का एहसास नया था जो उसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ ही है वो। किसी आदमी ने यहाँ के कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए। वो भी उनके साथ ही जा रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब सनोबर को तो मैंने तुमसे मिलाने के लिए नहीं ला सकता। सालार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर उन गलियों में जाने लगा। उसे अच्छी तरह याद था इस तरह की जगह में आखिरी बार वहां कब आया था। वहां कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तिजारत तब भी उसी ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। उसे बहुत अच्छी तरह याद था वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहां आया था। फिर वो कई बार वहां आता रहा था। कई बार। कई दफा रक्स देखने, बाज दफा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत के लिए, बाज दफा उन गलियों के दरवाजे, खिड़कियों, चौबारों से लटकती झांकती नीम बरहन औरतों को देखने। उसे अजीब सी खुशी मिलती थी उन गलियों से गुजरते हुए। वो वहां खड़ी किसी भी उम्र की किसी भी शक्ल की चंद घंटों के लिए खरीद सकता था। वॉलेट से निकलने वाले चंद नोट वहां खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक उसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते थे, उसे सरशारी का एहसास होता। और बाज दफा वहां रात गुजारने के लिए उन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिस्म फरोख्त करने वालों के साथ वो इनके अलावा क्या जज्बात रख सकता था। और नफरत के बावजूद वो उन्हें खरीदता था, क्योंकि वो खरीद सकता था। 18-19 साल की उम्र में उसे यकीन था उन औरतों में कोई औरत ऐसी नहीं हो सकती जिससे उसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। उसकी माँ और उसकी बहन एलीट क्लास की फर्द थी। उसकी बीवी को भी उसी क्लास के किसी घर से आना था और उसकी बेटी भी उसी क्लास से होती। रेड लाइट एरिया की औरतें, उन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है।
उसे यकीन था अकड़ी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने हुए अब्रों के साथ वो उसी मखलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तजलील करता नाकाफी थी। और अब किस्मत ने क्या किया था, 7 पर्दों में रहने वाली उस औरत को, जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली की लम्स तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। उससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो इसका गाहक था, और सालार सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज बुलंद नहीं कर सका था, शिकवा नहीं कर सका था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर उसने ऐसा क्या किया था? उसने अपने होंठ बीच लिए थे। उसकी कपकपाहट को कैसे रोकता? उन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये नहीं कह सकता था कि उसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी। किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों की इवज नहीं बिक सकेगी। माँ नहीं, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में कोई। सालार सिकंदर की जबान हल्क से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मंकूहा, एलीट क्लास की वो औरत जिसका उस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मार्गला की पहाड़ियों पर रात की तारकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहिब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, उस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। उसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, सालार ने मध्यम आवाज में उस पर नजर डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए, कोई ड्रग, मैं सब कुछ सप्लाई कर सकता हूँ। आकिफ ने यकदम कदम रोककर कदरे अकड़े हुए अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा है ना जरूरत नहीं, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहां कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। उससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नाम है उसको, सिर्फ एक नाम है। उसको तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बिल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल इस वक्त इमामा और इसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। इससे जाकर साफ साफ कह दो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल अंसर का ये पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बगल बनाते हुए इमामा को मोबाइल पे खबर दी थी। तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक और एहसान करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गड़गड़ा रही थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता। और ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है, उसने जवाबन कहा था। तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सालार के हल्क में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलाल अंसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया था। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसे तलाक नहीं दी, उसे तलाक नहीं देकर, मगर मैंने ये फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ आकर फंसे। मैंने उसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक ही में सही, मगर उसे अब मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो उसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे तो जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो बेरब जुमलों में वजाहतें दे रहा था। उसके सर में सनसनाहट होने लगी थी। दर्द की एक तेज मगर मानो सी लहर, मैग्रेन, आधे सर का दर्द का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका। होंठ बीचते हुए उसने उसने अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की एक लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर उसने गली के पेचोखम को देखा। वो अंधी गली थी, कम अज कम उसके लिए और इमामा हाशिम के लिए। उसने कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक बार एक चौबारे नुमा घर के सामने रुक गया था। उसने मुड़कर सालार को देखा। यही घर है। सालार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। कयामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीख सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सालार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वो बेख्तियार झोंका। आकिफ ने मुड़कर उसे देखा और रुक गया।
احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا، اس نے عاقف کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی اور اتنی تنگ تھی کہ صرف ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی۔ عاقف وہاں کچھ کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کر کے اندر چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ وہ اب ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدہ نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ اب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا۔ تم یہاں رہ گئے ہو؟ میں وہیں سے بلند آواز میں بولا۔ یہاں آؤ۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا، پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقف ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے، بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقف اگلے کمرے کو بھی پار کر کے گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو سنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت سر پٹ ادھر ادھر دیکھے بغیر، اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کہیں دور وہاں کا رخ نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نگلا، اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقف نے اپنے پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے سنوبر، عاقف نے تعارف کروایا۔ سالار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سالار گٹھنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عاقف گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔